ਹੈਲੋ एवरीवन। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਓਪੈਕ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਓਪੈਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਓਪੈਕ ਪਲੱਸ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ। ਓਪੈਕ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਓਪੈਕ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਪੈਕ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਕਿਆ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਕਿਆ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਓਪੈਕ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, क्या कोई ये समर्थन पहली बार वापस लिया किसी देश ने ओपेक तो, या पहले भी कोई देश ओपेक तो समर्थन वापस ले चुके ने सर। ओपेक ते ओपेक प्लस दे विच दोनां च फर्क ही है। ये किस तरीके नाल तेल दे निर्यात नूं कंट्रोल करदे ने सर। ये सारियां गल्लां असीं करांगे अज दे टॉपिक दे विच, जो कि रहेगा बाइलिंगुअल मोड यानी कि इंग्लिश ते पंजाबी सर, ठीक है। सो अंत विच टॉपिक करन तो बाद करंट अफेयर्स टॉपिक करने तो बाद जो उसके एमसीक्यूज होंगे ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ जो पेपर ਚ ਪੁੱਛ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ, ठीक है। सो गल करते हैं सर, शुरू करते हैं टॉपिक। ये ओपेक ਦਾ फ्लैग है सर। सो ओपेक ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ सर? ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पहली गल तो सिर्फ वही इस देश इस संस्थान के मैंबर बन सकते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, नैट एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ਤੁਹਾਡਾ निर्यात आयात नालों ज्यादा है, पहली गल तो तुसी तद ही आ सकते हो सर। यू विल सी ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਰ। फाइन। तो पहली गल तो ये सिर्फ और सिर्फ वही मैंबर रह सकते हैं जो एक्सपोर्ट करते, निर्यात करते हैं सर, ठीक है जी। जिन्होंने नैट एक्सपोर्ट है, उदाहरण तौर पर 100 यूनिट 100 लीटर तेल प्रोड्यूस किया और 20 या 30 लीटर खपत कर लिए, बाकी 70 लीटर की करता एक्सपोर्ट करता सर। यानी कि थोड़ा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट दे नालों सर। यू मस्ट बी एक्सपोर्टिंग कंट्री सर, फाइन। सो गल करते हैं सर अगे रीसेंटली वैसे जो ये जड़ा लागू हुआ, कल तो लागू होगा 1 मई 2026 तो अनाउंस करता यूएई ने अधिकारिक तौर पे 1 मई 2026 तो ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, यानी कि ओपेक तो ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यूएई ओपेक ਦਾ ਮੈਂਬਰ नहीं रहेगा, ना ही एक दूसरा संस्थान है ओपेक प्लस OPEC प्लस उसका भी मेंबर रहेगा सर, ना ही उसका मेंबर रहेगा सर। सो यूएई हैज अनाउंस्ड its withdrawal from the organization of the petroleum exporting countries and wider ओपेक प्लस अलाउंस। तो उन्हें ओपेक तो भी अपना समर्थन वापस ले लिया अते ओपेक जो प्लस अलायंस है उस तो भी समर्थन वापस ले लिया। ये लागू कब तो होएगा सर? लागू होएगा 1 मई 2026 तो सर। सो संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई ने तेल उत्पादक देशों की संस्था जो तेल उत्पादक करते रहे, एक्सपोर्ट करते हैं सर, उन्होंने संस्था ओपेक सर। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਓਪੈਕ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਨ ਓਪੈਕ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਓਪੈਕ ਪਲੱਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਓਪੈਕ ਪਲੱਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਰ। तो यूएई कदों एडमिट होया सी ओपेक दे विच? यूएई एडमिट होया सीगा तकरीबन 1967 1967 तो लैके तकरीबन हुण तक किन्ने साल हो गए? 59 साल। तो यह फैसला लगभग 59 सालों की जिहड़ी सांझेदारी सीगी, जिहड़ी मैंबरशिप सी, उहनूं खत्म कर देगा सर। 1967 विच वो यूएई शामिल होया सीगा, ना हुण उसदी वापसी होएगी सर। उस तो बाद तो हुंदा की है, जिहड़ा ओपेक मुल्क ने ना जिन्हों ने ओपेक संस्थान बनाया होया सर, इन्होंने कुछ अपने बायलॉज ने, कुछ ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ने, ये उन्ना की माल प्रोड्यूस करते हैं जिन्ना की डिमांड हैगी सर। डिमांड सप्लाई का एक बैलेंस बना रहे ताकि इन्होंने कहना सही रेट मिलता रहे, किते ना हो कि डिमांड घट हो ज्यादा माल उत्पादन कर लें सर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। फाइन। यूएई इस चीज तो ही खफा सीगा सर। यूएई पहली गल तो उसने अपना नेट कार्बन जो टारगेट रखा है वो अचीव करना है सर। दूसरी गल जो यूएई है उसनों जो जिस तरीके उन्हें इजराइल का कन्फ्लिक्ट हो गया और सब तो बाद नुकसान होया यूएई ते कतर नूं होया सर। ईरान का किते होर तां जोर चलिया नहीं गा, ईरान ने अपना गुस्सा किस ते कढिया? यूएई ਅਤੇ ਕਤਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ यूएई ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਕਤਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਲੀਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਰ।
ਕਤਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਲੀਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਓਪੈਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਲ ਹੈ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਨਿਊਏਬਲਸ ਗਰੋ ਕਰੇ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਕੇ ਰਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਦਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो यानी कि ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਏਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਸਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਯੂਏਈ ਨੀਡਸ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2-3 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ, ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਦੁਬਈ ਸਰ, ਐਂਡ ਦੁਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰ। ठीक है, तो जाहिर जी गल है कि यूएई हुण की करेगा, अपना उत्पादन ਵਧਾਏਗਾ सर। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूएई ने बहुत बड़ा निवेश इस सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਚਾਹੇ तो प्रोडक्शन ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਚਾਹੇ प्रोडक्शन ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। फाइन। तो उन्हें काफी निवेश किया है, तो उन्हें सही टाइम पे अपना फैसला लिया, उस ओपेक चों बाहर निकल गया सर। ठीक है ना, उसको ओवरली हुण समर्था हैगी, वो ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। तो जाहिर जी गल है कि ਵਧਾਏਗਾ। ठीक है, आगे जाके ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਰ। ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 159 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 159 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 158.98 ਸਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 158.98, ਲਗਭਗ 159 ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜਾਣਾ 8 ਲੀਟਰ ਸਰ। ਸੋ आगे मूव करते हैं। The strategic decision will grant the UAE the greater flexibility in the oil production policies। ਹੁਣ UAE ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਬਾਉਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਰਾਨ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ? 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 159 ਲੀਟਰ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਤੱਕ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। पहले तो ਵਧਾ नहीं सकता ਸੀਗਾ सर, पहले तो बाउंड ਸੀਗਾ, बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ओपेक। ठीक है, जो ओपेक संस्थान ਦੇ ਆਪਣੇ टर्म्स एंड कंडीशंस ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟਡ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ, ਰੇਟ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਸਰ। ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਗੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਲਕ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਪਲਾਈ। ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਪਲਾਈ। ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਵੇ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ OPEC ਹੈ ਕਿਆ? ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇਟਸ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰ। that coordinate the petroleum policies। ਜੋ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਛੱਡ ਦੋ, US ਛੱਡ ਦੋ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਛੱਡ ਦੋ ਸਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੰਗ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰਸ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਫਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ OPEC ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ OPEC ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਇਹ? ਸਰ ਇੱਕ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਗਦਾਦ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਇਰਾਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ? 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1960 ਵਿੱਚ UAE ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ। OPEC ਦਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ UAE। ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਕੇਵਲ 5 ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰ। 1960 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਬਗਦਾਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, MCQ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ ਸੀ? 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੁੱਤੀ ਬੋਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ OPEC ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਸਥਾਨ ਜੋ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, 1960 ਤਕਰੀਬਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 65-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ, ਉਸਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ? 1960 ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। OPEC ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦ ਤੋਂ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ 1960 ਤੱਕ ਸਰ। 1960 10 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਸਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਨਿਮੋਨਿਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। उसका निमोनिक की है IIKSV। II कौन है? ईरान इराक। II कौन है? ईरान इराक। K ते कौन है? कुवैत। S ते कौन है? सऊदी अरेबिया। V ते कौन है? वेनेजुएला सर। कि ये सारे तेल उत्पादक देश ने? द आंसर इज यस। कि ये एक्सपोर्ट करते हैं? द आंसर इज यस। एक्सपोर्ट तो वही कर पाओगे ना जो उत्पादक होगा सर। होर की क्षमता इंपोर्ट लेके एक्सपोर्ट कौन करूंगा सर? मतलब रेट ही नहीं बढ़ता खाना सर। ठीक है ना, ਜਿਹੜਾ उत्पादक कर रहे हो घट रेट ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਰ ਕਰੰਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ 12 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤਦ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ UAE ਜਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ 11 ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? 11 ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਰ? ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਕਾਂਗੋ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨਾ, ਗੈਬਨ, ईरान इराक ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਵੈਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ S ਔਰ V ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਲਜੀਰੀਆ, ਕਾਂਗੋ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨਾ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੈਬਨ, ईरान इराक, ਕੁਵੈਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਬੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੀਬੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸਰ। ठीक है जी, 2 अफ्रीकन मुल्क। ठीक है सर। इन्ना तेल उत्पादक है तां भी नाइजीरिया गरीब है सर। यस, कल्ले तेल नाल कोई अमीर नहीं बन सकता सर। कल्ले तेल नाल अमीर होना हुंदा तां ईरान ते इराक भी अमीर हुंदे अज सर। कल्ले तेल नाल अमीर होना हुंदा तां ईरान ते इराक भी कम ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ, ना ईरान च है, ना इराक च है, ना सऊदी अरेबिया च है। पर फिर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो सऊदी अरेबिया च हैगी है ना। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हैगी है ना, जो कि ईरान ते इराक च नहीं है सर, जिस दी मार उन्होंने पै रही है सर। जिस करके तुम समझ लो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है सर किसी देश लिए सर। अगर देश राजनीतिक तौर पर उथल पुथल दे विच रहेगा फाइन। एंड इस तो इलावा होर भी काफ़ी चीज़ां होंदे ने, नॉट इन दैट सर जिहड़ा वो परिवार जिहड़ा वो मोनार्क जो भी वो शासक उस ते राज कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत देश का भी सोचे ना सर, तभी देश चल सकता है सर। ठीक है ना। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ UAE सर। फाइन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुएला सर। फटाफट मेरे नाल रिपीट करो, नाम रिपीट करो। अल्जीरिया, कांगो, इक्वाटोरियल गिना, उस तो बाद अगे गैबन, ईरान इराक, कुवैत याद नहीं तुहानू, IIK तो याद है। ठीक है, उस तो बाद 2 गरीब मुल्क नाम याद कर लो, लीबिया ते नाइजीरिया सर। उस तो बाद सऊदी अरेबिया तुहानू याद है, वेनेजुएला याद है, UAE तो चल गया सर। ओके हो गया सर। फाइन। उस तो बाद फॉलोइंग द UAE's exit the OPEC will have the 12 members। कितने मेंबर रह जाएंगे? केवल और केवल
11 ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਰ OPEC ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ OPEC ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਰ, ਉਹ OPEC ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਰ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨ ਦੈਟ ਸਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਵਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਰ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾइस अच्छा मिले सर, ठीक है। तो मेन मकसद की है इन्हां दा सर, पैसा कमाना। मेन मकसद की है इन्हां दा, पैसा कमाना। और तुसीं देखो ये मुल्क की तो की बन गए सर, ठीक है ना, चाहे यूएई है चाहे कतर है, ठीक है ना। खैर कतर तो खैर मेनली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਵੀ LNG ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, LNG ਗੈਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, LNG ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ LPG ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਰ, ठीक है। सो सऊदी देख लो क्या तो क्या बन गया। सो इंश्योर्स एन एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਰੈਗੂਲਰ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਸਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, OPEC ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ, ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਨੀਵਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਨੀਵਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਨੀਵਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨੀਵਾ ਹੈਗਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1960 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1965 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੀਨਾ, ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੀਨਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ऐसा कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟਰੀਆ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਸਰ। ਐ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਊਗਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਸੋ next regulates the global oil supplies through the collective production and adjustments to prevent the price crashes and surpluses। तो ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ OPEC ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਨਾ 1965 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰੀ ਡਾਟਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। So 1968 declaration statement emphasizes the permanent sovereignty over the natural resources ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਖੁਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਸਥਾਨ ਆ ਕੇ। ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਈਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਨੌਨ OPEC ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਨੌਨ OPEC ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ OPEC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਸਰ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ।
ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ OPEC ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ OPEC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ OPEC ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। OPEC ਪਲੱਸ ਹੋਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ એનર્ਜੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ OPEC ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ UAE ਹੈ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਨ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟਰ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਇੰਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਇੰਪੋਰਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੁਲਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਨ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਸਰ ਕਤਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਰ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਟੂ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ 2019 ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਏਡਰ ਸਰ। ਇਕੁਏਡਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ OPEC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, OPEC ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੰਤਤः? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ OPEC ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ 2S to earn the maximum foreign currency ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਾਂ ਸਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ? ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਡਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਡਰ ਵੀ ਸਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਗੋਲਾ ਸਰ। ਐਂਗੋਲਾ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਕੋਟਾ ਦਾ ਸਰ। ਕੋਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਗੋਲਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, UAE ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਾਂ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ UAE ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ UAE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਫ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਵੀ ਸੇਫ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਈ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਬਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਟੈਕ ਹੀ ਦੁਬਈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਤੀ ਮਿਸਾਈਲ ਸਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾ USA ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਨੇ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਟਲਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ UAE ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ, ਅਤੇ UAE ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰ। ਸਾਊਦੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ UAE ਤਾਂ ਤੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀਗੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ, ਉਸਦੀ ਮੇਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਂਦਾ ਉਸਦਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ, ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛਵੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ 100 ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ UAE ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਫ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ UAE ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸੋ OPEC ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ KV ਮੈਪ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ। So that has been taken from the Wikipedia for your education purposes. So fine, this is a map, ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ OPEC ਨੇ ਸਰ, ਜੋ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਕਿਆ ਨੇ OPEC ਨੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ OPEC ਨੇ ਸਰ, OPEC ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰ। OPEC ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ OPEC ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਾਨ OPEC ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ, ਨਾਨ OPEC ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸ ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਨ OPEC ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਾਨ OPEC ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਾਨ OPEC ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿਨੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। OPEC ਪਲੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਓ। नेक्स्ट, सो OPEC प्लस की है सर एक थोड़ा ब्रॉडर वॉलंटरीली लाइंस है सर, ठीक है जी, स्वै इच्छा ਨਾਲ ਲਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੌਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਨੇ ਸਰ। that includes the core OPEC members, ਜਿਹੜੇ core OPEC members ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। OPEC ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ OPEC ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼, ठीक है जी। में नॉन OPEC ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल ओवर द ग्लोबल ऑयल सप्लाई। जो OPEC संस्थान बनया होया सी 12 मुल्कों का, जो कि उन घट के 11 रह जाएंगे सर। तो जो माड़ी मोटी कच रह गई सी, जो कुछ प्लेयर्स उस संस्थान के मैंबर्स बनने तो रह गए सी, बट फिर भी वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं काफी अच्छी मात्रा दे विच, क्यों ना उन्होंने भी नाल ले लिया जाए सर। तो जो माड़ा मोटा साडा प्राइस कंट्रोल करना रह जाता है तो वो भी असीं कर सकीए सर, ठीक है जी। नाउ पता है की है, ये मुल्क करनगे प्राइस कंट्रोल, बाकियों पर तो कोई दिक्कत नहीं, तो खुल के बेच सकते हैं। हुण इंडिया को LPG गैस की दिक्कत आई थी, इंडिया ने गैस कितों लेनी शुरू करती? अमेरिका तो लेनी शुरू करती, रशिया तो लेनी शुरू करते सर, ठीक है, उन्होंने तो ले सकते हैं। वैसे पर कतर तो ज्यादा ले रहे थे, कतर च माहौल खराब हो गया, नहीं तो LPG क्राइसिस साडे इंडिया च कितना वध जांदा सर, साडे कोल इतना स्टॉक भी नहीं सीगा सर, ठीक है ना। पर होया कि वो जिहड़ियां शिप्स कतर तो ले आंदियां सीगियां जाके, हुण वो शिप अमेरिका भेजनी है, तो रूट बहुत वध गया सर। वो कितना कितना 15-20 दिन का गैप तो रूट बढ़ गया, उतना स्टॉक मेंटेन करना, उसको एडजस्ट करना, तां दिक्कत आई है इंडिया थोड़ी बहुत। फाइन, नहीं अदरवाइज पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसे खर्च करने हैं, मिलती तो हैगी सी सर। फिर अमेरिका तो लियांदी सर जाके गैस, रशिया तो लैके आनी पैनी है गैस, जिन्हां कोल गैस हैगी है सर। फाइन, सो कहने का मतलब की है, सब कहने गैर उत्पादक देश शामिल करता है जो ग्लोबल तेल सप्लाई उत्ते कंट्रोल वधाया जा सके, जो माड़ा मोटा साडा प्राइस उपर कंट्रोल नहीं है वो भी असीं कंट्रोल कर सकीए सर। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ OPEC ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ 5 ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। UAE ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ OPEC ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸਰ? ਫਾਈਨ, ਸੋ OPEC ਜੋ ਪਲੱਸ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਥਰੂ ਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵੀਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਸਰ, ठीक है जी। एक डिक्लेरेशन पास किया गया, एक मता कह लो, डिक्लेरेशन कह लो सर, डिक्लेयर किया गया, और उसका नाम टेक्निकली की है डिक्लेरेशन ऑफ कोऑपरेशन। किथे पास किया गया सर? वीना आस्ट्रिया दे विच सर। फाइन, सो वीना आस्ट्रिया च पास होया सर, ठीक है जी। सो इहदे विच जिहड़े मैंबर्स कौन ने, कोर जिहड़े OPEC मैंबर्स मैं तुहानूं गिनाए ने उपर उत्ते हैगे ने सर। इस तो इलावा किहड़े ने सर, ठीक है जी, ये तुसीं याद कर लो। अजरबैजान, ठीक है, बी ते बहरान, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सीको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान ਅਤੇ सुडान सर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ORS, ਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ? ORS, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ORS है डबल S है, MM, ठीक है, ORS पर A डबल S है सर। फाइन, ठीक है जी। ऊपरला रह गया A तो फटाफट बोलो कोई शाबाश। A की है, A ते की है अजरबैजान, B ते की है बहरान, अगले B ते की है ब्रुनई सर, अगला K ते कजाकिस्तान सर। फिर उस तो बाद MM ते क्या है? M ते की है मलेशिया, अगला केड़ा हो गया? मैक्सीको सर। फाइन, उस तो बाद ORS क्या हो गया? ओमान, रशिया ते साउथ सुडान। पहले सुडान इकट्ठा ही हुंदा सी, आपस में लड़ पे साउथ सुडान वखरा हो गया सीगा सर, ठीक है जी। उस तो बाद अगला आ गया सुडान सर, अगला आ गया सुडान सर। फाइन,
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 10 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10ਵਾਂ ਸੁਡਾਨ ਸਰ। ਫਾਈਨ 10 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 11 ਉਹ ਹੋ ਗਏ 10 ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 21 ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਫਾਈਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਸੋ ਉਹੀ ਏਮ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਦੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਸਟੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਠੱਪ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇਲ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ क्या ਹੁੰਦਾ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰ, ਚਾਰਟਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਵਲੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਟਸ, ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੌਬਸ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸਰ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਏਈ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਲਚਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਰ, so it's a major blow to the OPEC as the UAE is one of the largest producer in the weekends the group's control, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏ ਯੂ ਕਨੇ ਆਪਣਾ OPEC ਦੇ ਲਈ ਸਰ। UAE ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ UAE ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਲੇਗਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਆંકੜਿਆਂ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ UAE ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਘਟੂਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਇਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਸਰ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਸਰ, ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੋ ਹਾਰਮਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਹਾਰਮਜ਼ ਜਲਡੰਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। यूएस तेल वो कहना स्टेट है वो खुलवा नहीं पा रहा है, तेल मेरा निकल नहीं, जो माड़ा मोटा मैं तैयार कर रहा है वो भी नहीं बेच पा रहे सर। एक तो उसमें तैयार नहीं करने देंगे सर। हूँ मैं बाहर आ गया हूँ, अपने अकॉर्डिंग तैयार करूंगा, अपने अकॉर्डिंग मैं डील करूंगा, जो मैं कर सकता हूँ करूंगा सर। ओपेक की शर्तां जो बाहर आ गया सर। मैं उस तो बाद इंपैक्ट ऑन इंडिया की हो सकता है सर, हो सकता है कि शायद सानू अगे जाके कुछ तेल जिहड़ा है वो वधिया होया प्राइसेस ते मिले, तो हो सकता है कि साडे वित्तीय थोड़ा बोझ बन सकता है, यही साडे ऊपर हो सकता है सर। ठीक है जी। उस तो बाद आफ्टर द यूएई एग्जिट करने तो बाद इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड लाइन विद द मार्केट डिमांड सर, तो अप टू द 5 मिलियन बैरल डे ये ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ 2027 ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ 27 ਆਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ क्षमता ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰ। फाइन। नाउ फॉर आवर एमसीक्यूज करते हैं सर। व्हेन विल द यूएई विथड्रॉ फ्रॉम द ओपेक एंड ओपेक अलायंस बिकम इफेक्टिव, कਦੋਂ लागू होगा सर? ये कल तो लागू होने जा रहा है, यानी कि 1 मई 2026 ਤੋਂ सर। इन विच ईयर डिड द यूएई कहना यूएई कਦੋਂ ज्वाइन ਕੀਤਾ ਸੀ यूएई ने 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ज्वाइन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ज्वाइन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ओपेक। ओपेक ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼।
ठीक है जी। उस तो बाद इन विच सिटी वाज अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द 1960 सो जो 1960 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ OPEC ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਰੰਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ ਜਨੀਵਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਵੀਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਫ UAE ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਦ OPEC ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ 11 ਸਰ 1 ਬੈਰਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲਗਭਗ 159 ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ 198.98 ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ which the following countries was not a founding member of ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ UAE was not a founding member 1960 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਫਟਾਫਟ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਸਰ IIK ईरान इराक कुवैत अगे VS वेनेजुएला ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸਰ वेनेजुएला ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in which year OPEC plus alliance ਜਿਹੜਾ OPEC plus alliance ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ through the declaration of cooperation in the Vienna Austria ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ that was all sir ਸੋ I do hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ UAE ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ